ভাই মোহাম্মদ তারেক আব্দুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন ফিলিস্তিনে গাজায় গণহত্যা ও ভারতের মুসলিম স্বার্থবিরোধী বিতর্কিত ওয়াকফ বিল পাশের প্রতিবাদে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিসমিল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ذي المجد والمكانة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخر الآية. صدق الله المولانا العظيم. أيها الهادرون، لا أسألكم اليوم كيف أنتم وكيف تجري بكم الأيام أيا كل أحرار العالم. لا أسألكم كيف أنتم وكيف تجري بكم الأيام، لأني أعلم بجيد أنكم بخير وسلام وسرور، ولكن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الهند ليس بخير وسلام وسرور، لأنهم يقتلون بدبابة اليهودي وبقنبلة الأمريكي وبأسلحة الهنود. أيا كل أحرار العالم، اليوم إننا كنا حضرنا هناك لنتحدث عن أمر خطير يتعلق بحقوق المسلمين في الهند، وهو قانون الوقف الذي أقرته الحكومة الهندية مؤخرا. هذا القانون يمكن الحكومة من التحكم في أموال الوقف الإسلامي التي وقفها المسلمون على مر التاريخ للمساجد والمدارس والمقابر والأعمال الخيرية. وإننا نقول بوضوح أن هذا القانون يفتح أبواب الاضطهاد والظلم ضد المسلمين في الهند. فباسم الحق نطالب الحكومة الهندية بإلغاء هذا القانون الظالم وإيقاف جميع الإجراءات التي تستهدف أملاك المسلمين ووقفهم من هدم المساجد والمدارس والمؤسسات الدينية تحت مسمى تطبيق القانون. كما نطالب بوقف قتل المسلمين الأبرياء في الهند وإيقاف الحملات التي تهدد وجودهم وأمانهم، فإن هذه السياسات لا تجلب إلا الفتنة والانقسام في المجتمع، وتؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي، وتهدد بحدوث صراعات دينية خطيرة. إننا ندعو الحكومة الهندية أن تستجيب لمطالب المسلمين وأن تحفظ التعايش السلمي بين جميع الأديان، وأن تكون راعية للعدل والمساواة. ونؤكد أيضا تضامننا مع إخواننا المسلمين في فلسطين الذين يقتلون بقنبلة الأمريكي ويدمرون بيوتهم بدبابة اليهودي وفي كل أنحاء العالم، وندعو لوقف سفك دمائهم ونصرتهم في كل مظلمة. أخيرا أيها الحاضرون، أريد أن أقول الحكومة الهندية والحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية: اتركوا المسلمين على حالهم وطريقهم. اتركوا المسلمين على حالهم وعلى طريقهم. إن لم تتركوهم، والله إن لم تتركوهم سيواجهوا المسلمين معكم، والله سيجاهدون معكم من لم تتركوا المسلمين على حالهم وعلى طريقهم. إن شاء الله. أخيرا، اللهم احفظ المسلمين في الهند وفي فلسطين، وكن لهم عونا ونصيرا، وارفع عنهم الظلم والقهر، ووحد صفوفهم، وانصرهم على المعتدين.
وأختم كلامي على هذا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সুপ্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন কক্সবাজার ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা বিতর্কিত ইসলামী ছাত্র সম্পাদক বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত ফিলিস্তিন এবং ভারতে মুসলমানদের উপর বর্বর নির্যাতন এবং গণহত্যার প্রতিবাদে আজকের এই মানববন্ধনের থেকে আমরা সর্বপ্রথম আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইন্ডিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুরা, আপনারা জানেন অন্যদিন নয়, শুধু আজকে দিনের মধ্যে ফিলিস্তিনের মধ্যে আমার মুসলমান ভাই বন্ধুকে নির্বিচারে গুলি করে বোমা করে হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের বাড়িঘর বোমা দিয়ে মানব দেহ সহ আকাশের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুরা, আমরা আজকে বাংলাদেশ থেকে দাঁড়িয়ে দিতে চাই, আজকে আরব লীগ ও আইসি কোথায়? মুসলমানরা কোথায়? সৌদি আরব কোথায়? দুবাই কোথায়? বাহরাইন কোথায়? ইরাক কোথায়? ইরান কোথায়? ইয়েমেন কোথায়? মিশর কোথায়? আজকে তোমাদের মুসলমানদেরকে তোমাদের প্রথমকে বেলা আজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে থাকছ কেন? সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা, আমরা ওআইসি সহ সারা বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দদেরকে, মুসলিম রাজ্য প্রধানকে, মুসলিম প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী আমিরদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি ঘুমিয়ে থাকেন, আজকে আমাদের ভাইদেরকে এভাবে নির্বিচারে গুলি করা হচ্ছে, কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমরা কি জবাব দিবা? আমি পরিশেষে বাংলাদেশ থেকে ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং ইসরায়েল এবং ভারতের পণ্য বর্জন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন সংগ্রামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন ইসলামী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে। আজকের এই আরব বিশ্বের উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক বিশ্বের ঘুম ভাঙানোর উদ্দেশ্যে আরবিতে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখার বিপ্লবী সদস্য ভাই মোহাম্মদ সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون، اليوم نحن جمعنا هنا بقضية هامة. هذه القضية قضية فلسطين والهند. أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم الفؤاد. أيها الحفل الكريم، الآن نحن مظلومون ومغضوبون، يظلمون في كل مكان، خاصة يظلم إخوتنا وأخواتنا في فلسطين وغزة. يقتل عدد كبير من المسلمين في كل يوم
في غزة، ويقتل المولود المسلم في كل حين في غزة. تجاوز حد الشهداء 50,000 في غزة. اليوم يصرخ أطفال فلسطين وغزة صرخة في كل لحظة: أين العرب؟ وأين حكماء المسلمين؟ وأين مجاهد المسلمين؟ وأين صلاح الدين الأيوبي لهذا العصر؟ وأين محمد بن قاسم الذين ينصرون على اليهود الغاصبين والظالمين والمغضوبين؟ أيها الحفل الكريم، الآن نحن نواجه قضية جديدة، هي غصب الثروة المسلمة التي كانت أوقافا لمساجد والمقابر والمدارس في مسلم الهند. أيها الحاضرون، اليوم نحن نحتاج إلى الاتحاد والاتفاق، لأن الاتحاد والاتفاق قوة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الحاضرون، أخيرا ندعي إلى حكومة بنغلاديش من هذه الحفلة ليتخذ خطوة فعالة لحل قضيات فلسطين والهند، فجزاه الله أحسن الجزاء. وإيانا ندعو الله: اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، وقتلهم بددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا. أيها الإخوة في الدين، اليوم أكتفي على هذا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. সংগ্রামী সমাবেশ এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি কক্সবাজার জেলা শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহমান জিহাদি। السلام عليكم ورحمة الله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العظيم। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকে ভারতে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী বিতর্কিত অক্ষ আইন ফাঁস ও গাজায় নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত আজকের এই মহতী মানববন্ধনের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত নেজাম ইসলাম পার্টি ও ছাত্র সমাজের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত গণসমাবেশ, প্রিয় উপস্থিতি, আজকে মুসলিম বিশ্বে ইসলাম তথা মুসলমানের বিরুদ্ধে, শরীয়তের বিরুদ্ধে আমার বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শাখায় প্রশাখায় যেভাবে আল্লাহ তাআলার আইনের বিরুদ্ধে, রসুলের আদর্শের বিরুদ্ধে যেই অত্যাচার অনাচার শুরু হয়েছে, এটা নিন্দনীয় না, অপরাধ নয়। কে সাক্ষী দিতে পারবেন মুসলমান ভাইয়েরা? এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশকে ঐক্যবদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় নাই। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে, এই বিতর্কিত অক্ষ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে ইনশাআল্লাহ। বিতর্কিত অক্ষ আইন ভারতের সংসদীয় অন্যায় বলা হচ্ছে, কিন্তু কিভাবে আবার অন্যায় ভাবে পাশ হয়? সাথে সাথে আমাদের দেশের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল নামাজকে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদও আমি বর্তমান আজকের মানববন্ধন থেকে
প্রতিবাদ জানাতে চাই। এই সংক্ষিপ্ত সমাবেশকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে আজকের এই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ধন্যবাদ, যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আবার প্রশাসন এবং সাংবাদিক ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সংগ্রামী সমাবেশ, জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন থেকে পুরো বিশ্বকে রক্ষা করতে, মানবতার পক্ষে কথা বলতে আজকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ রাজপথে মানববন্ধনের আয়োজন করেছে। সংগ্রামী সমাবেশ এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজিতে বার্তা পেশ করবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ উকিয়া উপজেলা শাখার বিপ্লবী আহ্বায়ক ছাত্রনেতা মুহিউদ্দিন খান। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear all brothers and Muslim all sisters and brothers, we are sending letter from the Bangladesh to the world. India's Waqf Act, a conspiracy to seize Muslim religious institutions and calling for global strike April 7. India is a country that claims to be a secular democracy, but the reality is that they have been crying out a deep conspiracy to control the religious freedom, institution and wealth of Muslims for a long time. A big proof of which is the Waqf Act. Waqf is an Islamic system through which an individual or family donates property permanently in the path of Allah. This is property supposed to be used for the welfare of Muslims until the day of judgment. It is an important part of Islamic Sharia. The Indian government passed a law called the Waqf Act in 1954, then in 1995. A new version called the Waqf Act 1995 came out, through which all the Waqf properties and institutions were handed over the government-controlled Waqf board. Most of the members of the board were nominated in the name of election from the influential circles of the government. In this way, the internal independence of Muslim religious institutions was fenced away. Many people think that since there are some people members on the board, it is Muslim control, but in reality, it is a government control bureaucratic structure in whose policy making not Islam, but the interests and politics of the state play a major role. Under this law, they have occupied the land of many mosques in the name of development projects, school, madrasas, and charitable institutions restricted in the name of Waqf have been gradually deactivated. Many cemeteries and idgas have been used for other properties. As a result, Muslims do not even get real place. Through this law, in fact, the strategy of gradually occupying the religious structure of Muslim has been adopted without destroying it. From now on, the appointment of imams and khatibs and mosques of the Waqf mosque, the politics of the Waqf madrasa, the use of Waqf property, everything is now subject of the government approval. Today the biggest bad news for the Muslim of the subcontinent in the last 200 years has come with the passage of the Waqf Amendment Act in the Indian Parliament yesterday. Hindus have now become owners of all mosques, khanakas, madrasas, traditional Muslim architecture, including 2.7 million figures of Waqf property of Muslims in India to put in more
Hindutva BJP government. They have now got the parliamentary right to demolish any mosque, madrasa and countries' old mosque architecture in India, including Delhi Shah Jama Masjid, Darul Uloom Dewan and build temples, anything else there. Bangladesh has expressed solidarity against Waqf Amendment Bill. The land of India has become narrow for Islam or Muslims. There is no other option left for the Muslims of the subcontinent except for the collective uprising and self-sacrificing resistance. It is obligatory upon every adult Muslim to participate in this protest and resistance under the leadership of Muslim leaders to the best of their ability. I repeat, it is obligatory upon every adult Muslim. On the other hand, our Muslim brothers and sisters in the Middle East, we are the most inhuman and infernal genocide of civilization. 82% and 83% of US senators just voted this morning to send the largest bomb in the world to Israel. 8.8 billion for the deadliest bomb in the world. As our economy tanks, let's be very clear. This genocide is an American genocide, and it's a bipartisan genocide. It's Democrats and Republican genocide. We, the people of Bangladesh, strongly condemn Palestinian genocide. It's not Israeli genocide. It's a pure American genocide. Stop the ethnic cleansing in Palestine. We send to the latter this world. The world stopped for Gaza. No work, no school until the genocide stops. Join the worldwide general strike. Monday, April 7, 2025, we are calling for global strike. April 7, and boycott all Israeli products worldwide. Free, free Palestine. Free, free Palestine. সংগ্রামী সমাবেশ এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইসলামী যুব সমাজের কক্সবাজার শাখার বিপ্লবী আহ্বায়ক জনাব হাফেজ আবুল মঞ্জুর। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় আজকের এই মানববন্ধনে সমবেত সংগ্রামী জনতা, আজকের এই মানববন্ধনের বিপ্লবী সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ নিজাম ইসলাম পার্টি, ইসলামী যুব সমাজ, ইসলামী ছাত্র সমাজ সহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ, সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে তারই নির্মম দৃষ্টান্ত ফিলিস্তিনের গাজায় যে হত্যাযজ্ঞ চলছে
ওআইসি, আরব লীগ, জাতিসংঘ তাদের সেই নীরব ভূমিকা আমাদেরকে আহত করছে। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেমন ভাবে মুসলিমদের আর্তনাদকে উপস্থাপন করেছেন, হে বিশ্ববাসী, হে ইমানদাররা, তোমরা আজকে কেন জিহাদ করছো না? অথচ নিপীড়িত জনপদের সেই নির্যাতিত জনতা ফরিয়াদ করছে, হে আল্লাহ আমাদেরকে এই নিপীড়িত জনপদ থেকে হেফাজত করুন। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, আজকে মুসলিমদের আহাজারি, হে আল্লাহ আমাদের জন্য ত্রাণকর্তা পাঠিয়ে দিন। এই অবস্থায় আমরা মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে বৈশ্বিক চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা কিভাবে আত্মকেন্দ্রিকতায় মজে আছি একথা ভাবতে আমাদের কষ্ট হয়। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, ফিলিস্তিনের সেই মসজিদুল আকসা, সেই মসজিদুল আকসাকে ঘিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক মেরাজের স্মৃতি জড়িত রয়েছে। সেই মসজিদুল আকসা অসংখ্য নবী রাসূলের জায়নামাজ, সেই ফিলিস্তিন অসংখ্য নবী রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত ভূমি, সেই ফিলিস্তিনের গাজাকে আজকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দিনে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, নারীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে রোগীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এই বিভৎসতা আমরা আর কতকাল দেখব? জায়নবাদী সেই ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এখন এই সময়। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, আমরা আজকে বাংলাদেশের এই প্রান্ত থেকে প্রতিবাদ জানাতে চাই, আবার যেন জেগে উঠি আমরা বীর সালাউদ্দিন আইয়ুবীর মতো। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, আমরা যেন আবারও জেগে উঠি, আমাদের সেই আত্মসম্মান, আমাদের সেই আত্মপরিচয়ে বলিয়ান হয়ে ইমানি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদেরকে আবারও জেগে উঠতে হবে এবং আমাদের নিপীড়িত সেই জনপদের নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে হবে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। জায়নবাদী ইহুদি নাসারাদের সেই পণ্য আমাদেরকে বর্জন করতে হবে। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, কথা শেষ করতে চাই, আমরা আমাদের দেশকে, আমরা দাবি জানাই আমাদের রাষ্ট্রকে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। জায়নবাদী ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে, ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়, আমরা রাষ্ট্রের প্রতি দাবি জানাই। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, একই সাথে আজকে ভারত, সেই ভারত মুসলমানদের রক্ত জড়িয়ে অর্জিত সেই ভারতবর্ষের আজাদীর জন্য উপমহাদেশের হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম রক্ত দিয়েছেন। আজকে সেই ভারতে ইসলামী ঐতিহ্য নিদর্শনকে মুছে ফেলাবার গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ওয়াকফ বিল নামের সেই বিতর্কিত বিল পাস করে আজকে মসজিদ মাদ্রাসার উপরে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, ভারত উপমহাদেশ মুসলমানদের রক্তিম সেই স্মৃতি বিজড়িত স্বাধীনতা আমরা ছিনিয়ে যেতে দেব না। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, শেখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি উত্তরসূরিরা জেগে আছে, হোসেন আহমদ বাদানীর উত্তরসূরিরা জেগে আছে, মোহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরিরা জেগে আছে, ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির উত্তরসূরিরা জেগে আছে। অতএব এখনই সেই বিতর্কিত বিল সেটাকে বাতিল করতে হবে। সংগ্রামী সাথী বন্ধুগণ, ভারতের সাম্প্রদায়িকতা তারা অন্যজনকে অপবাদ দেয়, কিন্তু পক্ষান্তরে তারাই সবচেয়ে
কবিতা আবৃত্তি করে আমার আলোচনা শেষ করতে চাই। জেগে ওঠো জামানার বীর সালাহুদ্দিন, অসংখ্য নবী রাসূলের ঐতিহাসিক সেই জায়নামাজ ইহুদিবাদের লজ্জা সবাই রক্তিম হয়ে উঠেছে আজ। জেগে ওঠো সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর উত্তরসূরিগণ, দিকে দিকে তুলো আবার সেই ইমানি জাগরণ। বিলাসিতা অলসতার মোহগর ভেঙে জাগো মুমিন, শহীদানের রক্ত দেখো আজও রক্তিম সেই জমিন। মুক্ত করো প্রথম বিপ্লব, ধ্বংস করো আধিপত্যবাদ, মুমিনের রক্তে রঞ্জিত পূর্ণভূমি ফিলিস্তিন। জেগে ওঠো আবার জামানার বীর সালাহুদ্দিন, ইমানি চেতনার ঝান্ডা হাতে দাও বিপ্লবী হুঙ্কার, চিরতরে জালিম হটাতে এগিয়ে চলো দুর্বার। মসজিদে আকসার মিনার থেকে আজানের সমুদর স্বর ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়, দূর থেকে দূর। সম্মানিত উপস্থিতি, আসুন আমরা ফিলিস্তিন এর পাশে দাঁড়াই, ভারতের পাশে দাঁড়াই, চীনের উইগুরের মুসলমানদের পাশে দাঁড়াই, আরাকানের মুসলমানদের পাশে দাঁড়াই, বিশ্ব মুসলমানের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ইমানি দায়িত্ব পালন করে আজকে ইমানি দায়িত্ববোধ থেকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখার এই সংগ্রামী আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে আবার ইমানি চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শোনো হে বীর মুসলিম, আজ ফিলিস্তিন মুক্ত করতে যাচ্ছে ইসলামী ছাত্র সমাজ। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি কক্সবাজার জেলা শাখার সিনিয়র নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলা শাখার সদস্য সচিব জনাব মাওলানা ইয়াসিন হাবিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের প্রতিবাদী মানববন্ধনের ট্রান্সপোর্ট সভাপতি, মানববন্ধনে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বিপ্লবী নায়েবে আমির, তুকুর ছাত্র নেতা জনাব আহমদ নুরুল কবির হিলালি, আরো উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির কক্সবাজার জেলা শাখার বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট আলেম দ্বীন জনাব হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জিহাদি ভাই সহ নেতৃবৃন্দ। আজকে সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। মানবতার দরদীরা যারা, তাদের হাতে আজকে পৃথিবীর মানুষ মানবতার নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। প্রিয় দেশবাসী, ফিলিস্তিনের গাজায় গত কয়েকদিনের মধ্যে পুরো গাজাকে ইসরায়েলি জঙ্গলবাদী সন্ত্রাসীদের আক্রমণে বোমা হামলায় তছনছ হয়ে গেছে গোটা শহরটি। সমগ্র মুসলমান নারী শিশু থেকে শুরু করে সমগ্র মুসলমানদেরকে তারা একে একে ধরে ধরে হত্যা করছে। সেই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও প্রকাশ্যে তারা প্রচার করে দাম্ভিকতার প্রকাশ করছে যে তারা পৃথিবীতে মানুষ হত্যা করতে পারবে, তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। প্রিয় উপস্থিতি, আমরা বলতে চাই, আমরা মুসলমানদের গায়ের মধ্যে পুরো রক্ত থাকতে সকল ধরনের অত্যাচারী জালিমের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো। বাংলাদেশের এই প্রান্ত থেকে আমরা বলতে চাই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদদে ইহুদি ইসরায়েলি সরকার যেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনি অনন্ত বিলম্বে ওআইসির সম্মেলন ডাকুন। আপনি বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে ওআইসির সদস্য। এই ওআইসি গঠিত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য। আমরা বিগত যুগের পর যুগ দেখছি ওআইসিতে যারা নেতৃত্ব আসছে তারা
ইহুদি খ্রিস্টানদের দালালি করছে, মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। প্রিয় দেশবাসী, মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি আর চলবে না। এদেশের মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে। বিগত 16 বছরের ফেসিবাদকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে সেই দামাল ছেলেরা বাংলার মুখে এখনো জাগিয়ে আছে। আমরা আবার যুদ্ধ করব, আমরা খ্রিস্টান ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মোড়লগিরি করে ভারত 800 বছর আমরা এই ভারত শাসন করেছিলাম। মুসলমানরা যদি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, একজন হিন্দু ভারতের মাটিতে বেঁচে থাকতো না। মুসলমানরা ভারতের হিন্দুদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী সরকার একের পর এক মুসলিম স্বার্থের উপর আঘাত করে চলছে। মুসলমানদের শতাব্দীর পর শতাব্দী 1000 বছরের ঐতিহাসিক স্থাপনাকে তারা কুক্ষিগত করবার জন্য বিতর্কিত ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে চলছে। প্রিয় সমাবেশ, ভারতের পার্লামেন্টে এই বিষয়ের উপর তুমুল বিতর্ক হচ্ছে। আজকে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ সরকারকেও সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ভারতের এই নোংরা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাতে হবে। ভারতীয় হাই কমিশনারকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করে এই বিতর্কিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রিয় বন্ধুগণ, আমরা বাংলাদেশের মুসলমান যখনই মুসলমানদের উপর ইসলামের উপর আঘাত আসে তখনই আমরা মাঠে আমরা তার প্রতিবাদ করার জন্য নেমে আসি। এটা আমাদের ইমানি ফরজিয়ত, এটা নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশে অনেক সংগঠন আছে, অনেক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আছে, তাদেরকে আমরা এইরকম কর্মসূচিতে আমরা দেখি নাই। দুর্ভাগ্য, মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় রাখার জন্য আপনারা হা করে বসে আছেন। আপনারা প্রতিনিয়ত বলেন নির্বাচন দিন। আপনাদের মুখোশে দেশের মানুষ জেনে গেছে আপনারা শুধু ক্ষমতার জন্য পাগল, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য আপনাদের কোন ধরনের মাথা ঘামা নাই। প্রিয় বন্ধুগণ, আগামীতে বাংলাদেশে এমন একটি সরকার আমরা গঠন করব যারা গোটা পৃথিবীতে যেখানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয় সেই মুসলমানদের জানমাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই সরকার ভূমিকা রাখবে। এই আহ্বান জানিয়ে আগামী দিনের প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে আপনাদেরকে রাজপথে আসার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী সমাবেশ, আজকের এই ঐতিহাসিক মানববন্ধন থেকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার শাখার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটা দাবি ঘোষণা করছি। এক, মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনে জায়গাবাদী শক্তি যেভাবে গাজা এবং রাফাতে যেভাবে ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। দুই, ভারতে মুসলমানদের ওয়াকফ জমি যেভাবে অবৈধভাবে দখল করার জন্য হিন্দুত্ববাদী শক্তি বিজেপি সরকার যে বিতর্কিত ওয়াকফ বিল পাশ করেছে, সে বিতর্কিত ওয়াকফ বিল অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তিন, আজকের এই সমাবেশকে আমরা জানাতে চাই ইসরায়েলি সমস্ত পণ্য এখন থেকে নতুন ভাবে বয়কট করতে হবে। চার, সমস্ত পৃথিবীতে যেই দিকে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে আরব বিশ্বকে আমরা বলে দিতে চাই প্রতিটি প্রান্তে মুসলমানদের সহযোগিতা করে এগিয়ে আসতে হবে। সংগ্রামী সমাবেশ, আজ এ পর্যায়ে সমাপনী বক্তব্য রাখবেন আজকের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ নিজাম ইসলাম পার্টি কক্সবাজার জেলা শাখার সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমির জনাব মাওলানা আহমদ মিরুল কবির হিলালি। জয়নবাদী
মানব বন্ধনের সেনাপতি সভাপতি ও বিশিষ্ট জেলা নেতৃবৃন্দ, ছাত্র সমাজ, যুব সমাজের ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার সাংবাদিক বন্ধুরা, দেশ বুদ্ধিজীবী ভাইয়েরা, আপনারা লক্ষ্য করেছেন সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে, মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে সারাশি আক্রমণ শুরু করেছে জায়নবাদীরা। ইহুদিরা যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি করার পরও চুক্তি লঙ্ঘন করে মানবতার দোহাই দিয়ে গাজার সিন্দাকে বিয়োগ দখল করার জন্য পাশে নেমেছে। ওয়াইসি, আরব লীগ, জাতিসংঘ সহ সবাইকে আহ্বান জানাবো, অনতি বিলম্বে জায়নবাদীদের এই আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। যদি বন্ধ না হয়, যুদ্ধের জমানা প্রতিটি মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমাবেশ অন্যদিকে আধিপত্যবাদী ভারতরা 750 বছর মুসলমানদের অতিথিতে এসেছে। আধিপত্যবাদের ফায়দা চলছে অর্থ আইনের ভিত্তিতে। যে অর্থ আইনের মাধ্যমে দিল্লি, আগ্রা, তাজমহল, দেওবন্দ, মাদ্রাসা মুসলিম মিল্লাতের সমস্ত নির্বাচনী পরিচালিত হয়, এগুলো অর্থ বিলের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা সরকার বাহাদুরকে আহ্বান জানাবো, অনতি বিলম্বে আধিপত্যবাদের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ জানান। আসুন আগামী দিনে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা মাঝে নেমে আসি। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সংগ্রামী সমাবেশ, আজকের এই সমাবেশ থেকে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানাতে চাই। আপনারা জানেন, কক্সবাজারের উকিয়া টেকনাফে যে বৃহত্তর রোহিঙ্গা ক্যাম্প রয়েছে, রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে সম্মানের সহিত তাদের স্থানান্তর করতে হবে। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, আজকের এই ইসলামী ছাত্র সমাজ কক্সবাজার জেলা শাখা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে যথাযথভাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং এই দাবি আমরা মাননীয় সরকার বাহাদুরকে জানাতে চাই। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, আজকে আমরা আমাদের যে দাবি রয়েছে, রাফা সহ সমস্ত বিশ্বে যে মুসলমানরা নির্যাতিত, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে, তাদের জন্য দোয়া কামনা করে আমরা এ পর্যায়ে মোনাজাত পরিচালনা করবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজের সাবেক জেলা সভাপতি জনাব হাফেজ শওকত আলী। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بلاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العراق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله বিশ্বের মানবতা, يا الله নিপীড়িত মানবতার পাশে দাঁড়াবার সকলকে তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, নির্যাতিত নিপীড়িত ফিলিস্তিনবাসীকে আপনি সসম্মানে সগৌরবে নিজ দেশে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, ইসরায়েল নামক এই দানব রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আল্লাহ চিরতরে মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ইয়া আল্লাহ, ভারতে যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করতে যাচ্ছে, ইয়া আল্লাহ তার বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, ভারতের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.